there is an equation in kinetic theory of gas. The equation is P equals to 1/3 rho c square. Okay. So we are going to derive this. CP, speed of light. বলছি P is the pressure, then rho density of gas, c is the speed of gas particle, speed of gas particle, and c square and this এই দুটো সাইন মিলে এটাকে বলা হয় mean square speed of gas particle, mean square speed. Mean square speed of So gas it's ideal gas topic now. We are in this chapter, ideal gas. Okay. So to start, let us first start drawing a small cube. Okay. Let us draw a cubical chamber. বোঝা যাচ্ছে কি? জি স্যার বোঝা যাচ্ছে। Okay. Consider this is a cubical chamber of gas chamber. Okay. A gas chamber contain n number of স্যার সি স্কয়ারটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, একটু ক্যামেরাটা রাইট স্যার কপিটা একটু লেফট সাইডের না না। হ্যাঁ নিচ্ছি gas chamber containing n number of particle, n number of atoms বলতে পারি। Okay. এই gas chamberটাতে we are considering n number of atoms are there. Okay. And dimension of the gas chamber is xyz. x এটাকে আমি x ধরলাম, এটাকে y ধরলাম y, and this dimension is z. Okay. So if the dimension is xyz, what is the volume of this chamber? x into y into z. Okay. So initially we considered there are n number of atoms. Okay. And we also assume mass of each atom is m. Okay. And total mass of the atom gas, in the chamber is capital letter M. All right. So these are some primary assumption, consideration, not assumption, that there are total n number of atoms and each atom has mass small m, and total mass of the gas will be capital letter M. Okay. So we can write that n multiplied by small m will be equals to capital M. Isn't it? M will be equals to nm. ঠিক আছে না? Any doubt? Can I write? স্যার এটা কি জি লিখছে gxy? জি না, এটা z, হ্যাঁ জি। স্যার x y z 3 dimension. স্যার হ্যাঁ, ওই n into m এটা কেমনে এটা বুঝি? একটা অ্যাটমের মাস m,
if there are total n number of বুঝছি স্যার n number of particles, n number of atoms, Oh, so total mass will be বুঝছি। nm. Okay. Okay. Now consider each speed. স্যার এমটা কি স্যার বুঝি নাই, তাও বলুন তো স্যার। Small m is the mass of each atom, and capital letter নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইনটু মাস, বুঝছি স্যার, টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস। then consider speed of each atom along x direction is u1, u2, u3 un. There are n number of particles, and we should not consider that each particle has same speed, isn't it? Gas particles গুলো always same speed এ থাকবে, এটা তো আমরা কনসিডার করতে পারি না, isn't it? একটার স্পিড এক এক রকম হবে। So as there are n number of particles, so we can consider each particle has different speed, and we label them u1, u2, u3 up to un. Okay, ঠিক আছে? এটা নিয়ে কোনো ডাউট আছে, কোশ্চেন আছে? No, sir. ওকে, ঠিক আছে। এখন আসো আমরা শুরু করব একটা অ্যাটম নিয়ে। Let us draw one single atom here. স্যার ইউটি স্যার ইউএন ইউনটা বুঝো নাই? ধরো there are n number of atom, ধরো 10টা অ্যাটম, 10টা অ্যাটমের 10টা স্পিড থাকবে। অ্যাটম 1 এর স্পিড u1, অ্যাটম 2 এর স্পিড হচ্ছে u2, এভাবে 10th নাম্বার অফ অ্যাটমের স্পিড হচ্ছে u10, nth নাম্বার যেটা সেটার স্পিড হচ্ছে un. নাও গট ইট? বুঝছি স্যার। আচ্ছা, এখন ধরো এই যে একটা অ্যাটম ধরে নিলাম আমরা, and consider this atom, মানে for a derivation we are considering a single atom and which is bouncing between the wall, these two wall A prime and wall A. Okay, এই ওয়াল দুটাতে বাউন্স করতেছে। For explaining easily, so let us consider this atom is bouncing between the wall A prime and A. বুঝছো? Yes, sir. ওকে, এবং এটাকে ধরে নিচ্ছি ফার্স্ট অ্যাটমটা m of speed u1. ওকে, the first atom m u1 স্পিডে এই দুটো ওয়ালের মধ্যে বাউন্স করছে। নাও ধরো এ প্রাইম থেকে স্টার্ট করে এতে গিয়ে বাউন্স করে আবার এ প্রাইমে আসলো, তো টোটাল ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে কত? x হয় নাই? 2x sir 0 2x ডিসটেন্স, ডিসপ্লেসমেন্ট বলি না, ডিসটেন্স oh distance है 2x আমি বলছি ডিসপ্লেসমেন্ট বলছেন মানে একটা ওয়ালে বাউন্স করার জন্য টোটাল ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে হচ্ছে তাকে 2x, মানে এ প্রাইম থেকে এতে বাউন্স ব্যাক মানে করে স্টার্টিং পজিশন থেকে ওয়াল যাবে আবার স্টার্টিং ব্যাক করে হ্যাঁ হ্যাঁ স্টার্টিং তাহলে পজিশন 2x স্যার আমি 2x f prime তো atom m is bouncing between the wall A prime and A. Distance between the bounces, distance between them is 2x, and speed তো আমরা ধরে নিয়েছি u1. এখন স্পিড যদি u1 হয়, আমরা জানি যে s equals to vt, মানে distance equals to speed into time. ওকে,
তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টাইম নিডেড? স্যার আমরা টাইম বের করতে চাইলে কি হবে? ডিসটেন্স ইনটু টাইম তো 2x ইনটু স্যার আচ্ছা স্যার স্পিড কি সেম থাকবে বাউন্স হ্যাঁ। ব্যাক করার সময় মানে হ্যাঁ। কনস্ট্যান্ট স্পিড থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ আমরা তো অ্যাজাম্পশনে ধরে নিয়েছিলাম আচ্ছা। দ্য কাইনেটিক এনার্জি ডাজন্ট লুজ। ওকে ওকে স্যার দেন তাহলে স্যার মানে 2x ইনটু ডিসটেন্স ইকুয়াল স্পিড ডিভাইডেড স্পিড ইকুয়াল ডিসটেন্স ডিভাইডেড 2x by u, 2x divided by u. স্যার স্যার আপনি যে অ্যাসাইনমেন্ট দিছিলেন হ্যাঁ ওখানে অসিলেশনের জন্য ওই এসএইচএম যেটা আছে সিম্পল হারমোনিক মোশন হুম। ওইটা গ্রাফিক্যাল পার্টটা দেখাইতে হবে নাকি জাস্ট ডিফাইন করে ইকুয়েশন গুলো দেখাই দিলে গ্রাফিক্যাল না, গ্রাফিক্যাল পার্ট খালি নোটসই তো লিখো না স্যার, হ্যাঁ, একটু বিষয় কোনোটারই না। গ্রাফিক্যাল পার্টস লাগবে না, শুধু নোটস দিলেই হবে। ডেফিনেশন আর কেউ ফর্মুলার খালি কেউ দিলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এটার জন্য এক্সট্রা কোনো পয়েন্ট আমি মানে দেব না। স্যার যে কেউ- গ্রাফগুলো এমনি কপি পেস্ট মারলে সমস্যা হবে গ্রাফগুলো? গ্রাফগুলো না, সমস্যা হবে না। আমি তো বললাম গ্রাফ এক্সট্রা কেউ কিছু লিখলে লিখতে পারো, কিন্তু এটার জন্য এক্সট্রা কোনো মার্কস দিব না, বা কেউ না লিখলে কাটবো না। ঠিক আছে? আচ্ছা আমরা গ্রাফ দিতে হবে। না না, গ্রাফ দিতে হবে না। না স্যার টাইপ করতেছি তো এটার জন্য গ্রাফটা দাও একটু ইম্পসিবল হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি, গ্রাফ দিতে হবে না। আচ্ছা আমরা যেহেতু নেক্সট পেজে এসেছি, আমরা একটা কাজ তুই এখন করি। ফিজিক্স ক্লাসে কেন টাইপ করতেছস? ক্লাসে না করবি? এই, এখন করতেছি আমি পরে করব আর কি। আরে ও চোখে তো ঠিক আছে। বেশি দেখে চোখে। আর যেহেতু আমি নেক্সট পেজে আসছি, আমি আবার নতুন করে ড্র করলাম। এটা ছিল x, it was y, and this is z, and there was a particle, the particle of mass m, which was traveling with a speed u and along x direction and bouncing between the wall a prime and a. এই দুটো ওয়ালের মধ্যে বাউন্স করতেছিল। হ্যাঁ, সো টাইম বিটুইন collision, t will be equals to distance divided by speed. All right? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। এখন আমরা লিখব যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, দেখো অ্যাটমটা যেহেতু এই এ প্রাইম ওয়াল থেকে এতে কলাইড করে আবার এ প্রাইমে আসছে, ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। তো মোমেন্টাম চেঞ্জ বের করার জন্য কিন্তু আমাদের ডিরেকশন নিতে হয়, কনসিডার করতে হয়। mv মাইনাস mu চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। তো mv মাইনাস mu করলে আমাদেরকে বের করতে হবে যে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ছিল mu1, আবার স্পিড ফাইনাল তো সেমই থাকবে হ্যাঁ। mu আর mp। হ্যাঁ mu1 ই থাকবে, কিন্তু ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। সো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হবে mu1 মাইনাস mu1, that is 2mu1, correct? as স্যার ডিরেকশনটা একটু বুঝে দেন তো স্যার, মাইনাস কেন দিছেন? চেঞ্জের জন্য মাইনাস মানে সাবট্রাক্ট করব, কিন্তু টু দ্য রাইট মানে একটা চেঞ্জের জন্য একটা অপোজিট ডিরেকশনের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা স্পিড যদি টু দ্য রাইট হয়, if it is positive, then to the left it will be negative, because momentum is a vector quantity, so you have to consider sign. ঠিক আছে? So change in momentum হচ্ছে 2mu1, and we know force, তাহলে আমরা যে এতে কোলাইড করলো, force exerted by the atom, force exerted by the atom on wall A, F will be change in momentum divided by time, isn't it? Force equals to change in momentum divided by time. এটা জানো তো তোমরা নাকি জানো না? ইয়েস স্যার sir, জানি স্যার, জানি। জানি স্যার। Okay, fine. So 2mu1 divided by time ছিল 2x divided by u1, তাহলে 2 কাটা
হয়ে যাবে কি m u1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x, correct? Okay. জি স্যার Yes, sir. Okay. Hiba, are you there? Yes, sir. You will get 10 marks. Video off, but response is there. Muntasir also same. Amirul, no response, 0 marks. Sir, what? Why, sir? You can see the previous announcement in the previous classes, then you will understand. Acha, There's then what happened? Force exerted on the wall A. Now, স্যার একটু গুগল ক্লাসরুমে আপনার মেইলটা দিয়ে দিন। okay. Then, what is the formula for pressure? H Force per unit area. sorry, force per unit. তাহলে pressure exerted by this atom on wall A will be Px equals to force divided by area. Okay, so force হচ্ছে mu1 square divided by x, আর area, what is the area of A? What will be the area of A? Sir, XY. No, Sir, XY. আরে No, না, no, no. No, sorry. Why? YZ. YZ, Why is X, Y that? না sir? YZ, YZ. আচ্ছা আচ্ছা। সো আমরা নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি। নেক্সট পেজে গিয়ে স্যার আল্ট্রাসাউন্ডের নোটগুলো দিছিলেন? হ্যাঁ নোটস, স্যার একটু প্রিভিয়াস পেজে তো আরেকবার যেতে পারবেন? হ্যাঁ শিওর। হয়েছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা মিনিট, প্রিভিয়াস পেজ আরেকবার। ও 1 মিনিট দিলে তো বেশি সময় হয়ে যাবে। জি স্যার। স্যার স্যার আমরা ওয়েট করতে পারবো না স্যার, এসব ঠিক না স্যার, আমাদেরও টাইম আছে। স্যার স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি আমি। টাইম ইজ মানি। স্যার স্ক্রিনশট নিতে স্যার 4 সেকেন্ড যাবে স্যার। হচ্ছে না? ওকে, ঠিক আছে, আমি তাহলে নেক্সট পেজে যাচ্ছি। সো এই কন্টিনিউইং px equals to mu1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x y z, এটাও দাঁড়াচ্ছে, ঠিক না? Okay, now what can we replace x y z? Volume. Yes, that's good. So mu1 square divided by the volume of the cube is v, x V. by v. So এটা হলো px এর ভ্যালু, মানে একটা পার্টিকেল x ডিরেকশনে যে প্রেসারটা দিচ্ছে সেটা px লিখলাম এই কারণে। ওকে, নাও অ্যাকচুয়ালি তো XYZ কেমনে আসছে বুঝিনি স্যার। xyz কেমনে আসে? এই যে x তো আগে ছিল আর এরিয়া দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে। হ্যাঁ, এই যে x আগে ছিল, তারপরে ডিভাইডেড বাই এরিয়া yz, তো yz নিচে চলে গেল, xyz হয়ে গেল। এবার বুঝছি স্যার, এবার হ্যাঁ, এটা দেখি নাই স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আসো অ্যাকচুয়ালি তো একটা পার্টিকেল না, এখানে কয়টা পার্টিকেল ছিল? হাউ মেনি পার্টিকেল? 10টা। না না, nটা। n number of particles. Sorry. There are n number of particles. Okay, so total pressure. So total pressure in wall A by all particles. All particles will be px equals to m by v divided by u1 square plus u2 square plus u3 square plus এভাবে অ্যাড করতে করতে আমাকে যেতে হবে un square পর্যন্ত। Okay, is it okay? Any doubt? জি স্যার। হ্যাঁ, any doubt means you have doubt. ঠিক আছে। ও ঠিক আছে, বুঝছি। ওকে ফাইন।
তাহলে এটা টোটাল প্রেসার। এখন তাহলে আমি আরেকটা এক্সপ্রেশন লিখবো, অ্যাভারেজ স্কোয়ার প্রেসার, অ্যাভারেজ আর মিন। অ্যাভারেজ আর মিন তো সিমিলার ওয়ার্ড, তাই না? মিন স্কোয়ার প্রেসার, মিন স্কোয়ার প্রেসার আমি লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার, এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ সাইন, দুই পাশে দুইটা গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান সাইন দিলে এটাকে বলা হয় তোমার ইয়ার সাইন, অ্যাভারেজ সাইন। সো এটাকে আমি লিখতে পারি, হ্যাঁ বলো। স্যার স্কোয়ার প্রেসার কি জিনিস আবার? এই যে সরি স্পিড হবে, হ্যাঁ স্পিড হবে ডট 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 প্লাস ইউ এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই, আচ্ছা অ্যাভারেজ বের করতে হলে দেখি তো কে বলতে পারে এটার নিচে কি হবে? ভলিউম ভেরি গুড, এন হ্যাঁ এন হবে। সো এই এক্সপ্রেশনটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারি u1 স্কয়ার প্লাস u2 স্কয়ার প্লাস u3 স্কয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস un স্কয়ার, এটাকে লিখতে পারি n u স্কয়ার অ্যাভারেজ, ঠিক না? Yes. জি স্যার। তাহলে এটাকে আমি উপরে রিপ্লেস করে দিচ্ছি, এই জায়গায় রিপ্লেস করে দিচ্ছি। সো px will be m by v n u স্কয়ার, ওকে ঠিক আছে? Yes. আচ্ছা আমরা ফার্স্ট পেজে লিখছিলাম n ইনটু m, কি ছিল মনে আছে? nm ইনটু এটা n তো স্যার টোটাল নাম্বার অফ টোটাল মাসটা ছিল। তাহলে m হয়ে গেল mv স্কয়ার বাই এটা। আমি পাশে নোট লিখে রাখতে পারি as nm equals to m। তারপরে টোটাল মাস বাই টোটাল ভলিউমটা কি বলতো? Density. ডেনসিটি, রো হয়ে গেল, ডেনসিটি। হ্যাঁ ডেনসিটি, তাহলে রো ইউ স্কয়ার। তাহলে আমি পেয়ে গেলাম প্রেসার, বাট এটা এখনো এক্সপ্রেশনটা আসেনি, আমাদের মেইন এক্সপ্রেশন ছিল 1/3 রো স্কয়ার, এখন আসছে মাত্র রো ইউ স্কয়ার, ঠিক না? তো আর একটু Yes, sir. আর 3-4টা লাইন লিখতে হবে। তো আর 3-4টা লাইন লেখার জন্য এখন তুমি চিন্তা করো, আমরা সবগুলো অ্যাটমকে চিন্তা করছি এক্স ডিরেকশনে মুভ করতেছে, কিন্তু বাস্তবে কি এটা সম্ভব? সবগুলো একদিকে মুভ করবে চিন্তা ভাবনা করে? এমন তো না, কোনোটা যাবে ওয়াই ডিরেকশনে, কোনোটা যাবে জেড ডিরেকশনে, ইজন্ট ইট? Yes, sir. So direction change. তাহলে আমরা এখানে ভেলোসিটির রেজাল্টেন্ট নিব। হ্যাঁ, আমরা যদি ধরে নেই যে এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশনে 3 ধরনের ভেলোসিটি থাকে, নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি। স্যার এটা এত বড় ডেরিভেটিভস যে, হ্যাঁ কিন্তু এটা চিন্তা করো না, সবটা একসাথে কখনোই আসে না, মাঝখান থেকে একটু করে আসে 3-4 লাইন। এই জন্য সবটা জানতে হবে, যে কোন পোর্শনটা আসবে তো তুমি জানো না। এটা ছিল এক্স, তো স্যার এটা ছিল, মাঝখান থেকে যে 2-3 লাইন আসবে এটার জন্য পুরোটা শিখতে হবে না? হ্যাঁ তা তো অবশ্যই শিখতে হবে, না তুমি কিভাবে পারবা? এত বড়টা কেমনে শিখবো? আর কোনো বিষয় না, দুইবার দেখে দেখে লিখবা, থার্ড টাইম মুখস্থ করতে পারলে এটা কোনো ব্যাপার। আরে তুই যদি 2002 থেকে 19 পর্যন্ত পাস করে মুখস্থ করা এটা কি জিনিস? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এইভাবে বলতে হয় না, সবাইকে মুখস্থ করে নাকি? ওই তো স্যার যে বলছে সে তো করছে, যে বলছে সে করে স্যার। মার্কস কি মুখস্থ করা যায় নাকি? এটা কথা বললাম। আচ্ছা শুনো, এই পার্টিকেলস গুলোর 3 দিকের স্পিড ধরে নিচ্ছি ইউ, ভি আর ডাব্লিউ, ঠিক আছে? এক্স ডিরেকশনে ইউ, ওয়াই ডিরেকশনে ভি, জেড ডিরেকশনে ডাব্লিউ। তাহলে রেজাল্টেন্ট স্পিড হচ্ছে তোমার সি, বুঝছো? ভেক্টর, তোমরা ভেক্টর করছো না ম্যাথসে, এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশনে 3 ধরনের ভেক্টর থাকে, আবার রেজাল্টেন্ট বের করতে হয়। তাহলে আমি লিখতে পারি না, আমাদের ভেক্টর ছিল না স্যার, আমাদের ভেক্টর ছিল না। আচ্ছা না থাকলেও ক্লাস সমস্যা 10 এ নেই, পড়ছিলাম স্যার। ক্লাস 10 এ পড়ছিলাম, মনে না থাকলেও সমস্যা নেই, এটা একটা ইজি এক্সপ্রেশন। হ্যাঁ, 3টা ডিরেকশনে যদি 3টা ভেক্টর থাকে, তাদের স্কয়ার করলে রেজাল্টেন্ট স্কয়ার হচ্ছে কি এটা সি স্কয়ার, বুঝছো? এটা যদি তোমরা কেউ না বুঝে থাকো, এটা আমি সেপারেট অন্য একদিন ক্লাসে বুঝিয়ে দেবো এটা কিভাবে আসে। তো এখন যদি বুঝাতে যাই, আমার ক্লাসটা ওই ডেরিভেশনটা কমপ্লিট হবে না। ওকে, তা আপাতত ধরে নাও the component of velocity in 3 direction u, v and w, then the resultant velocity will be c square.
will be equals to u square plus v square plus w square. এটা পিথাগোরাস থিওরেম জানো না তোমরা, যে দুইটা ডিরেকশন থাকলে কি হয়, যে Yes. এরকম আর কি, তিনটা ডিরেকশন থাকলেও এরকম পিথাগোরাসের মতো বিষয়টা রাইট অ্যাঙ্গেলে। সো এখন আমরা এটা রেজাল্টেন্ট স্পিড পেলাম c। নাও আরেকটা জিনিস, আমরা অন এভারেজ এজিউম করতে পারি যে 1/3 of the particles moves in x, 1/3 of the particles moves in y, and 1/3 of the particles moves in z. এটা কনসিডার করতে পারি, আবার অন্যভাবে এটাও চিন্তা করতে পারি, the in 3 direction the speeds, হ্যাঁ, average speeds are equal। হ্যাঁ, আমরা এটাকে এভারেজ সাইন দিয়ে রিপ্লেস করতেছি, c স্কয়ার ইকুয়ালস টু u স্কয়ার প্লাস v স্কয়ার প্লাস এভারেজ সাইন দিয়ে, and consider speed, average speed of particles in 3 direction স্যার এবার মাথা ঘুরাচ্ছে স্যার, ভেক্টর আসার পর কিছু বুঝতেছি। ইকুয়াল। আচ্ছা ওইটা মাথা থেকে বাদ দাও, এটা বললাম তো পরে বুঝিয়ে দিব, এটুকু পার্ট আমি পরে বুঝিয়ে দিব। হ্যাঁ, আপাতত এটা আমি চিন্তা করতে পারি না যে 3 দিকে স্পিড গুলো ইকুয়াল, এটা আমরা এজিউম করতে পারি যে x এর দিকে এভারেজ স্পিড, y এর দিকে এভারেজ স্পিড, z এর দিকে এভারেজ স্পিড ইকুয়াল, এটা আমরা ইজিলি এজিউম করতে পারি। কারণ তোমার এমন না যে এটা একটা দুটা পার্টিকেলের ব্যাপার, এখানে মিলিয়নস অফ পার্টিকেলস থাকবে, তো এভারেজ স্পিড 3 দিকে এভারেজ স্পিড ইকুয়াল হতেই পারে। তাহলে এটা যদি আমি ইকুয়াল ধরি, সো উই ক্যান রাইট c স্কয়ার, দ্যাট মিন্স রেজাল্টেন্ট স্পিড ইকুয়ালস টু 3u স্কয়ার। ইন টার্মস অফ u স্কয়ার লিখলাম আর কি, তিনটা যদি ইকুয়াল হয় এটা লিখতে পারি না 3u স্কয়ার, মানে বাই তিনটা ডিরেকশন, হ্যাঁ বাই মাই কনসিডারেশন, মানে আমি কনসিডার করছি 3 ডিরেকশনে এভারেজ স্পিড ইকুয়াল থাকে, u স্কয়ার ইকুয়ালস টু v স্কয়ার ইকুয়ালস টু w স্কয়ার। তাহলে শুধু আমি তিনটা পার্টিকেলের জন্য না না 3u স্কয়ার লিখছে, তিনটা পার্টিকেলের জন্য না, সবগুলো পার্টিকেলের জন্য। u তো ছিল, u স্কয়ার ছিল এভারেজ স্পিড অফ অল পার্টিকেলস ইন x ডিরেকশন, v ছিল এভারেজ স্পিড অফ অল পার্টিকেলস ইন y ডিরেকশন। হ্যাঁ, তাহলে তিনটা ডিরেকশনের এভারেজ স্পিড গুলো ইকুয়াল, আমি এটা ধরে নিচ্ছি। এখন আমি সবগুলো পার্টিকেলস নিয়ে আসছি, ওকে। সো এখন আমি যদি তিনটাকে ইকুয়াল ধরি, আমি এভারেজ কনস্ট্যান্ট স্পিডটাকে এটাকে এখানে যদি রিপ্লেস করি, এটা লিখতে পারি c স্কয়ার ইকুয়ালস টু 3u স্কয়ার। ওকে, সো u স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1/3 c স্কয়ার লিখতে পারি। জি স্যার। হ্যালো, বাকিরা কি? জি স্যার। হ্যাঁ, আদিবা বলছো জি, ফাইন। তাহলে এটা জি যদি লিখতে পারি, স্যার। লাস্ট পেজে আমাদের কি ছিল মনে জি আছে? স্যার। px equals জি to স্যার, rho u স্কয়ার ছিল, এটা ছিল আমাদের লাস্ট পেজের ইকুয়েশন, px equals to rho u স্কয়ার। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে u স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1/3 c স্কয়ার, ওটা বুঝি নাই। এটা হ্যাঁ স্যার, তো কেমনে আসছে? এটা বুঝছো? হ্যাঁ এটা বুঝছো? হ্যাঁ বুঝছি। তো এটা সাবজেক্ট চেঞ্জ করলাম আর কি, 3টা এই পাশে চলে আসলো, 1/3 হয়ে গেল। তো এটা c থেকে জি u স্যার। কেমনে হয়ে গেছে? প্ল্যান বুঝছি স্যার। আর যে ইউ স্কয়ার কে তুমি সাবজেক্ট বানালে ও 3টা আচ্ছা এই আচ্ছা পাশে আচ্ছা, যাবে না? বুঝছি। মানে বেশি বুঝছি, কঠিন স্যার, চিন্তা করতে করতে সহজটাকে কঠিন লাগছে, তাই না? therefore টোটাল প্রেসার, এখন আমি x তুলে ফেলবো, p বানিয়ে ফেলবো, 1/3 রো c স্কয়ার। এই যে এক্সপ্রেশন চলে আসলো আমাদের, ফাইনাল এক্সপ্রেশন। দিস ইজ দ্য ফাইনাল এক্সপ্রেশন এন্ড প্রুভড, ডিরাইভড। ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার হ্যাঁ বলো। লাস্ট পেজটা একটু দেখি, এটার আগেরটা, এটা আগের পেজ, এটার আগের পেজটা। দেখো
হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে Amirul, are you there? Yes, sir. Do you have any question? No, sir. Understood. You understood everything? Yes, sir. Very good. Muntasir, Yes, sir.